जवाब है। मैं दो चार गल्लां आप जी दे सामने रखा, क्योंकि गुरमुख प्यारे हरविंदर सिंह जी ने बहुत ही सोहना सवाल सामने रखिया। मैनूं बहुत खुशी होंदी है एक गल दी कि जदों कोई साधक सुचेत होके बैठा है वो जरूर सवाल पूछता है। सुचेत होके बैठा है, ये गल किस तरह है, ये गल किस तरह है, उदों बहुत खुशी होंदी है कि साधक सुचेत होके बैठे ने, होश विच बैठे ने। तो जितनी को तुच्छ बुद्धि होंदी है, मैं जवाब देना कोशिश करना, रहमत गुरु दी होंदी है, बाकी पूरा तो वो आप ही है। कल मैं अर्ज कर रहा सी कि मन की है, आप जी ने समझ आ गई। मन है लहरां दा नाम, विचारां दा नाम। अनंत अनंत विचार चलते हैं, अनंत अनंत विचार। मेरे विद्वान साथी देविंदर सिंह दर्पण जो इस स्थान के हैड ग्रंथी साहब ने, आलम फाजल विद्वान ने, क्योंकि असी आपस विच मित्र भी हाँ, दोस्त भी हाँ, एडा गूढ़ा प्रेम भी है। यूनान दे विच सुकरात होया और सुकरात दा एक सेवक होया प्लेटो। ते प्लेटो ने एक स्कूल खोलिया होया सी। उत्थे अरस्तू भी सी, उत्थे सिकंदर भी सी। स्कूल दा नाम सी स्कूल ऑफ रिलीजन। उत्थे इस तरह के साधक तैयार किए जाते सी जिन्हां दा जीवन वाकई जपजी वर्गा होवे, जिन्हां दा जीवन वाकई कुरान वर्गा होवे, जिन्हां दा जीवन बिल्कुल गीता वर्गा होवे, बिल्कुल गीता वर्गा। या फिर मैं इस तरह अर्ज करा, ऐसे महान पुरुष तैयार किए जाते सी जो त्याग दे भी त्यागी होंदे सी। मैं फिर अर्ज करा, त्याग दे भी त्यागी। नहीं तो कई बार मनुख कह बैठता है मैं फलानी थां ते 5 लाख रुपए दान किए, 5 साल हो गए ने, मैं 5 लाख रुपए नूं लत मार छड़ी, कोई परवाह नहीं है। तो एक मनुख कहता है संत जी लत चंगी तरह नहीं मारी लगता है, जे लत चंगी तरह मारी होंदी तो हुण तक तो तू भुल भी जाता। लत तेरी हाले उहदे नाल ही चिपकी हुई है, अटकी हुई है। इसनों कहते ने त्याग दा भी त्याग कर देना। तो एक दिन वो प्लेटो कुछ गल कह रहा सी कि मनुख की परिभाषा की है, मनुख किसनों कहते हैं। तो उसने की कीता, प्लेटो ने टेबल ते एक मुर्गा खड़ा किया जिहदे दोवें पर कट दिते ने, दोवें पर, और कहंदा इसनूं गौर दे नाल देखना, ये मनुख की परिभाषा है। उड़ना चाहता है पर बेबस है, उड़ना चाहता है। ये मुर्गा उड़ना चाहता है पर कटे हुए ने, बेबस है। मनुख भी बहुत ऊंचा उड़ना चाहता है, बहुत ऊंचा, पर बेबस हो जाता है। जदों उड़ान पूरी नहीं भर पाता, बेबस हो जाता है। तो कोल बैठा होया अरस्तू की कहता है, कहता है गुरु जी जे इजाजत होए तो मैं एक गल होर आखां। कहने लगे हाँ इजाजत है। तो अरस्तू कहता है
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਤੇ ਅਰਸਤੂ ਪਲੇਟੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਗਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਈ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਨ ਵੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ। ਮਨ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਸੱਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਖੜਦਾ ਹੈ ਪੈਂਡੂਲਮ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੋਏਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਆਇਆ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਆਇਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ 2 ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਗਾੜੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਲੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਭੂਤਕਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹਾਲੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨਾ। ਰਾਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਈ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਕਰੁਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੋੜ ਪਈ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਲਏ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਗੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਚਾਰੀਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਬੇਅਰਥ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਭੋਗੋ ਨਾ ਭਾਗੋ, ਜਾਗੋ। ना भोगना है ना भागना है, जागना है, बस केवल इतने जी गल है। गृहस्थ विच रह के जागना है, कौन जगाएगा सानू? तो गुरु नानक साहिब का जो घर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਤ ਰਾਗ। ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਗੀ, ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ, ਵੀਤ ਰਾਗ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਤ ਰਾਗ। ਹੁਣ ਵੀਤ ਰਾਗ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਰਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਇਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼, ਤੂੰ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਗੁੜ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਗੂ ਤੇ ਰੂ। ਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ, ਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਮਸੋ ਮਾ ਜੋਤਿਰਗਮੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਸਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਂਵ ਰਖਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ, ਉਪਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਪਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਪਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਮਤਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਨ ਬਣੀ, ਅਗਨ ਬਣੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾरों बरस फिलॉसफी की खींचातान चलती रही, पर खुदा की जो बात थी वो वहीं की वहीं रही। असली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਵਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੂੰਦੀ ਹੈ
तो कदे कदे आप जी भी कह दिया करो, ऐ पवन देवता तू रब नूं छू के आ रहा है ते आके फिर मेरे पसीने सुका रहा है, तू धन है अज परमात्मा के रूप विच मेरे पसीने सुकांदा पिया है। विस्मात मैं कई बार अर्ज करना, मजनू कई बार कुत्ते नूं मत्था टेकदा सी, कुत्ते नूं। किसी ने पुछ लिया मजनू नूं, तू कुत्ते नूं मत्था टेकदा पिया है, कारण की है? तो मजनू कहता है, हाँ कुत्ते नूं इस करके मत्था टेकदा पिया क्योंकि ये लैला दे पिंड तो आ रहा है, उन्होंने घर तो आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खुशबू होवेगी ये विच भी उस पिंड की। हद हो गई। गुरु साहिब कहते ने जिहड़ी पवन है ये निरंकार नूं छू के आ रही है, ये पवन गुरु। कदे फिर मौका मिलिया मैं जरूर विचार करांगा, ये जिहड़े 3 सिंबल लए ने, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन नूं गुरु किया, पानी नूं पिता किया, धरती नूं माँ किया। ये बहुत गहरे प्रतीक रखते हैं, बहुत गहरे गहरे प्रतीक। मैं इन्ना जदों मैनूं पहली बार मौका मिलिया संत समागम संत सिंह मशकीन जी के प्रोग्राम ते मैनूं कहण लगे, ज्ञानी जी 5 मिनट का समा है। पहली बार की गल है। आप जी का पूरा परिवार बैठा सी, कथावाचक भी बैठे सी, रागी सिंह भी बैठे सी, ते आप जी दियाँ आप जी दे 3 बेटे ते 2 बेटियां वो भी बैठियां सन, परिवार बैठा सी। ते मैं कहा मैनूं तुसीं 5 मिनट का समा दवोगे, मैं 4 मिनट में समाप्ति करांगा, मैं 5 तो 6 नहीं करांगा, 4 विच। यकीन मनना मैं 3 मिनट में समाप्ति करके मैं उठ गया। ते टॉपिक मैं यही रखिया, पवन नूं गुरु क्यों आख्या है, पानी नूं पिता क्यों आख्या है, धरती नूं माँ क्यों आख्या है, क्यों आख्या। जदों एक गल कह के जदों मैं उठिया, पिछे उन्हां दे बच्चे बैठे हुए सी, कहण लगे ज्ञानी जी ये की होया। ये तो सानू समझ ही नहीं आ रही है कि कथा तुसी करदे पे हो जां बापू करदा पिया है, सानू समझ ही नहीं आ रही। पहली बार उन्हां दे कन्नां दे विच आवाज़ गूंजी, पहली बार। खैर मैं उस पासे ना जावां। ये जो पवन है इसनों गुरु आख्या है। धन गुरु नानक साहिब दे घर विच शब्द नूं गुरु किया है, शब्द गुरु है। तो गुरमुखां ने मैनूं सवाल किया कि सतगुरु की है। तो सतगुरु आप जी किसनूं आखोगे? क्योंकि गुरु नानक साहिब दे घर विच तां शब्द गुरु है, जोत गुरु। और बाणी आप कह रही है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, तांते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुरु थिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुरु रामे दियो। ये 10 व्यक्ति गुरु का चलन चलता रहा, पर मोहर शब्द नूं लगती रही। शब्द गुरु है, जोत है, उपदेश है। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते हैं, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो। उपदेश नूं पकड़ना है। एक मैं होर गल कह देवां, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जितने भी बोल हैं, ये सारे दे सारे इशारे हैं, इशारे हैं। परमात्मा वल जाण दे इशारे हैं। आप जी ने परमात्मा के दर ते पहुँचना है, ये इशारे ने, संकेत। क्योंकि कल एक बीबी ने मैनूं गल आखी, मैं वो गल भी थोड़ी जी क्लीयर कर देवां। एक मनुख ऐसा है जो रोज़ गुरुद्वारे आउंदा है, रोज़ मंदिर जाता है, रोज़ मसीत जाता है। एक बंदा ऐसा भी है, कदे गुरुद्वारे नहीं जाता, कदे मसीत नहीं जाता, कदे मंदिर नहीं जाता, नहीं जाता।
एक वो भी मनुख है जो रोज़ जपजी पढ़ता है, रोज़ गीता पढ़ता है, रोज़ कुरान की तिलावत करता है। और एक वो भी मनुख है जो कदे गीता नहीं पढ़ता, कदे जपजी नहीं पढ़ता, कदे कुरान की तिलावत नहीं करता, नहीं करता। एक वो भी मनुख है जो गीता पढ़ के, जपजी साहिब पढ़ के, अंजील बाइबल पढ़ के हाले तुरिया नहीं। और एक वो भी मनुख है जिहड़ा कदे जपजी नहीं पढ़ता, कदे कुरान पढ़ता नहीं, कदे गीता नहीं पढ़ता, तुरिया वो भी नहीं। गुस्ताखी माफ, रोज़ गुरुद्वारे जाण वाला, ना वो पहुँचिया मंजिल ते, ना वो पहुँचिया मंजिल ते, दोवें ही रह गए ने, दोवें ही रह गए। क्योंकि शब्द नूं सुनना है, शब्द गुरु है, यदि गल सुननी है, गल मननी है। तो जदों सतगुरु पूरा होवे तो इत्थे फिर गल होंदी है कि आप जी दे अंदर आस भी होवे, जिथे प्यास है उत्थे आस भी होवे। और जिस तरह गुरु महाराज कह रहे हैं जीवन इस तरह का होना चाहिए है, कहते हैं फिर जो मन है, मन फिर बैराग नहीं करेगा, भाव मन शांत हो जाएगा। दो किस्म की उदासी आती है, दो किस्म का बैराग होता है। एक बैराग वो होंदा है धन चला गया, अखां विच हंझू आ रहे हैं, एक ये भी बैराग है। अज नितनेम नहीं होया, अज पाठ नहीं किया, अखां विच हंझू आ गए, ये भी बैराग है। इन्हां दोवां विच फर्क है। कुछ चाहिदा सी प्राप्त नहीं होया, उदास होके बैठा है, एक इसनों भी उदासी कहंदे ने। और एक वो भी मनुख है जिसनों कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा दे मौज विच बैठा है, उसनों भी उदास कहंदे ने। ये भी उदास बैठा है। एदी उदासी विच, ओदी उदासी विच दिन रात दा फर्क है। तो मैं अर्ज करा, सतगुरु उसनों कहंदे ने जो आप जी नूं परमात्मा तक ले जावे, अपने नाल ना जोड़े। मैं कई बार अर्ज करना, गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़े, गुरबाणी नाल जोड़े, उसनों असीं कहंदे हां साडा मित्र है, साडा अजीज है, साडा प्यारा है। तो गुरु दे विच और परमात्मा विच कोई फर्क नहीं। गुर परमेश्वर एको जान, एको ने दोवें। गुरु नूं मत्था टेकदे पयो, निरंकार नूं ही मत्था टेकदे पयो, निरंकार नूं मत्था टेकदे पयो, गुरु नूं ही मत्था टेकदे पयो। जां एक गल मैं होर कह देवां, जे गल पकड़ विच आ जाए तो जदों सवेर हुई है, सूरज चढ़िया है, आप जी ने बूआ खोलिया, सूरज दिस पिया, बूहे दे राही सूरज दिस पिया। खिड़की खोली है, खिड़की दे राही सूरज दिस पिया। आप जी कहते हो हाँ सूरज चढ़ पिया है। तो मैं इसी तरह कहना हाँ कि गुरु एक दरवाज़ा है, परमात्मा एक सूरज है। गुरु दरवाज़ा है और इसे करके इस स्थान का नाम रखिया है गुरु द्वारा। एक गुरु का द्वार है, इत्थे बैठना नहीं है। मेरी गल नूं समझना, इत्थे बैठना नहीं है, द्वार ते बैठना नहीं है, बूहे ते बैठना नहीं है। बूहे का कम है केवल आना ते जाना, एंट्री करनी ते बाहर निकलना। गुरु कहता है तू मेरे कोल आ और सीख के फिर चला जा। आप जी नूं शायद ज्ञात होवे, पहला स्कूलों के बाहर दीवार ते लिखिया हुंदा सी शिक्षार्थी आइए, दूजे दरवाजे ते लिखिया हुंदा सी सेवार्थी जाइए। फिर समझना, शिक्षार्थी आइए, शिक्षा के अर्थ वास्ते आप जी आओ, शिक्षा ग्रहण करनी है आप जी आओ। और फिर लिखिया जाता सी सेवार्थी जाओ, कुछ सीख के हुण सेवा के अर्थ वास्ते आप जी निकलो, जाओ। आप जी ने सिक्ख्या ग्रहण की है, उहदे वास्ते आए सी, हुण आप जी ने खलकत की सेवा करनी, हुण तुसी जाओ, तुसी सेवा करनी है, प्रैक्टिकल करना। उसनों असी कहते हैं विद्या मंदिर, इसनों असी कहते हाँ गुरुद्वार। सीखण वास्ते आना है और फिर सेवा करने वास्ते जाना है। पहला खुद सीखना है, फिर सेवा वास्ते जाना है। तो एक गल मेरे जहन विच आ गई
ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਬੇਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜੋਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਨਾ ਇਹ ਪਤੀ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਾਂ ਪੁਰਖ ਕੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰੱਖਾਂ, ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਮ। ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ। ਇਸੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ। ਇਸੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋਸ। ਇਸੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮੀਨ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸ਼ਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੈਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧਕ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਕਦਮ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਸੱਪ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਪ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਪ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਗ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਈ ਜੀਓ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਚੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਚੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਸੋਦਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਬੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ। ਰਹਿ ਪਲਸ ਰਾਸ, ਰਹਿ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਸਤਾ, ਰਾਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੂੰਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਇਲਾਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। 24 ਪੌੜੀਆਂ, 24 ਪੌੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੂਤ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਕੂਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੂਤ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼। ਕੂਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ। ਬਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਤੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹੋ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ। ਪੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਚੜ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਚੜ ਹੈ। ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਔਰ ਇਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਹੀ ਜੀਓ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਗੀਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੀ, ਕਦਮ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, तेरे अंदर जो मैल है अंतर मैल, लोभ बहु झूठे बाहर नहावों काहें जियो। अंदर मैल भरी हुई है, विचारां दी मैल, विकारां दी आलूदगी अंदर भरी हुई है। इशनान बाहर करी जा रहे हैं, बाहर करी जा रहे हैं, क्योंकि तन दा इशनान होर है, मन दा इशनान होर है। तन दे इशनान लई पानी चाहिदा है, मन दे इशनान लई बाणी चाहिए। तन स्थूल है, पानी भी स्थूल है, ते स्थूल पानी ने स्थूल तन नूं धो देना है, पर मन सूक्ष्म है, बाणी भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म बाणी ने सूक्ष्म मन नूं धोना है, सूक्ष्म मन नूं। तो इस मन नूं धोण वास्ते तू रोज़ संगत कर, रोज़ संगत कर। ते फिर जो दुनिया के विच जितने भी गुनाह हैं, कहते हैं एक सिरमौर गुनाह है जिहदे वल साडा ध्यान नहीं जाता। जे मैं अर्ज करा सब तो सिरमौर गुनाह किहड़ा है? धन गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं सब तो सिरमौर जिहड़ा पाप है, एक थोड़ा जिहा एग्जाम्पल आप जी दे मैं सामने देवां। पिता कहता है पुत्र नूं तुम बहुत सारे शास्त्र पढ़ के आ गए, बहुत सारे शास्त्र, बहुत सारिया सिमरतियाँ पढ़िया हैं, पर एक गल मैनूं दसेगा? हाँ जी दसो। सब तो वड्डा पाप किहड़ा है? क्रोध, हंकार, मोह, ईर्खा, दुराचार किहड़ा वड्डा है? ते वो बालक कहता है गुरुदेव पिता मैं अपने गुरु तो पुछया नहीं कि सब तो वड्डा गुनाह किहड़ा है, मैं जाके पुछ के आना। ध्यान दे नाल सुनना, मैं पुछ के आना। जदों वो पुछण वास्ते जांदा है तो राह दे विच एक वेशवा दा घर हुंदा है। वो वेशवा कहंदी है पुरखा मैं तैनूं सवेरे इस पासे जांदे देखिया, शाम नूं फिर तुसीं इस पासे आ रहे हो, कित्थे गए सी ते हुण कित्थे जा रहे हो? वो बालक कहता है मैं अपने गुरु नूं पुछण जा रही हाँ कि सब तो वड्डा गुनाह किहड़ा है, सब तो वड्डा पाप किहड़ा है। मैं गुरु नूं पुछण जा रही हाँ क्योंकि पिता ने मैनूं सवाल कीता है। वेशवा हस पई, कहन लगे इस सवाल का जवाब पुछण वास्ते तू गुरु दे कोल जाएगा? ये तो मैं ही दस देनी हाँ तैनूं, ये तो छोटा जिहा सवाल है तेरा। ये बालक कहता है कि इस सवाल का जवाब तू दे सकती है? सवाल बहुत वड्डा है, वड्डे वड्डे ऋषि भी नहीं दे सकते, तू एक वेशवा है किवें दे सकती है जवाब? वेशवा कहती मैं दे सकती हाँ जवाब, जे सुनने की क्षमता होवे तां मैं दे सकती हाँ। चंगा, जे दिल नूं भा गया मैं ना जवाब कबूल लवांगा, नहीं तो फिर कोई गल। दसो। वेशवा कहती है तेरे सवाल का जवाब बाद विच दवांगी, पहला मेरे हत्थां दा बनाया होया भोजन तैनूं छकना पेगा। जे कबूल होवे तो ठीक है, नहीं तो तुसीं जा सकते हो, जा सकते हो। ये नौजवान बच्चा कहता है मैं ब्राह्मण घर दा, पंडित घराने दा, और एक वेशवा के हत्थां दा बनाया भोजन मैं खा लवां, ये तो हो ही नहीं सकता। जवाब भावें दवो भावें ना दवो, कोई गल नहीं। वेशवा कहती फिर तेरी मर्जी है, मैं तो सोचिया सी मैं भोजन बनावांगी
और आप जी ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੀ ਤੇ 10 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈ ਭੋਜਨ, ਖਾ ਲਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਿਆ। इसने भोजन तैयार किया, थाल सजाया और 10 अशरफियाँ रखियाँ और कहने लगे तुसी लंगर छको। एक बुरकी तोड़ के मूँह विच पानी ही लगा। वेश्वा कहती पहला रुक जा, रुक जा, तेरा सवाल की है, मैनू ये दस। दोबारा दोहरा सवाल। वो मनुख कहता है सवाल मेरा ये है कि जितने भी गुनाह इस रूह ज़मीं ते मौजूद हैं, सब तो वड्डा गुनाह किहड़ा है? वेश्वा कहती है बस यही सब तो वड्डा गुनाह है। पहला तो लंगर नहीं छकदा पिया सी, मैं 10 अशरफियां दा तैनूं लोभ दिता तो लंगर खाण वास्ते भी तैयार हो गया। बस ये लोभ ही सब तो वड्डा गुनाह है, सब तो वड्डा पाप है। ये हकीकत है। गुस्ताखी माफ, लोभ करके मनुख ईमान छड़ देंदा है, लोभ करके मनुख धर्म छड़ देंदा है। तो साहिब कहते ने अंतर मैल लोभ वो झूठ है, बाहर नावों का ही जियो। कहते ने तू बाहर इशनान करी जा रहा है, अंदर तो तेरे मैल भरी हुई है। मैं गल कह के कथा की समाप्ति बुलाना। बहुत सुंदर छंद कबीर साहिब का। कबीर साहिब जी बनारस की धरती गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं अपनी धुन में बैठे हुए हैं। तो कई लोग शंख बजा रहे हैं गंगा तट पर, कई लोग इशनान करते पे ने गंगा तट पर, कई ऐसे ऋषि मनीषी जटावां वधा के बैठे हुए हैं, चौकड़ा मार के समाधि जोड़ के। कबीर साहिब नूं कहण लगे भगत जी तुसी भी कुछ कह दवो, तुसी भी कोई रब की गल सुना दो। तो भगत तो बेपरवाह होंदे ने, उहदे रंग विच होंदे ने प्रभु दे। तो भगत कबीर साहिब के रसना चों बहुत सुंदर छंद निकलिया जो कि बीजक ग्रंथ विच मौजूद है। आप जी कहण लगे गंग नहाए जे नर तरे। ध्यान दे नाल सुनना, फिर मैं समाप्ति करना। गंग नहाए जे नर तरे, मेंढक क्यों ना तरें जिनके गंगा में घर हैं, जिनके गंगा में घर हैं। गंग नहाए जे नर तरें, मेंढक क्यों ना तरें जिनके गंगा में घर हैं। शंख बजाए जे नर तरें, गधा क्यों ना तरें जिनके शंख जैसे स्वर हैं। गधा भी बोलता है बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। जटा बढ़ाए जे नर तरें, ये जटावां बढ़ा के बैठे हुए ने ऋषि मनीषी। जटा बढ़ाए जे नर तरें, मोर क्यों ना तरें जिनके लंबे लंबे पर हैं। फिर मोर क्यों नहीं तरेगा, क्योंकि ओदे भी लंबे लंबे पर ने। महाराज फिर दसो कौन तरेगा। कहत कबीर सुनोरे संतो, वो ही नर तरें जिनके हृदय में हर हैं, जिनके हृदय में हर। बस वही तरेगा जिहदे हृदय विच हर बैठ गया, कायम हो गया। गुरु साहिब रहमतां करन, नाम दी दात, सिੱਖੀ सिदक, भरोसा दान। कल दी हाज़री होर है दास दी। आप जी ने इसी तरह प्यार बख्शना, वध चढ़ के गुरु की हजूरी विच हाज़री भरनी है। क्योंकि ये जो फतेह टीवी का उपराला, ये सदीवी एक यादगार आप जी की भी, कथा की भी, कथावाचक की भी, तो देशों परदेशों के विच इसने फिर ये विचार प्रगट करनगे। गुरु साहिब रहमत करन, इन्हां बच्चियां दे सिर ते भी मेरा प्रयात रखन, भुल्लां चुक्कां दी खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोए सन सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ डॉक्टर हरबंस सिंह जी अलवर वाले,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ